వందే మాత్రం. నేను మీ జర్నలిస్ట్ నవత. వెల్కమ్ టు ఆర్ వాయిస్. హిందువులలో చైతన్యం లేదు. అసలు హిందువులకు సమాజం ఏమైపోతుందో అర్థం కావట్లేదు. మొద్దు నిద్రలో ఉన్నారు. అక్రమ రోహింగ్యాలు లేకపోతే కొందరు ఈ దేశం మీద దాష్టికం చేస్తున్నా చూసి చూడనట్టు వదిలేస్తున్నారు. ఇది చాలామంది చెప్పే మాట. కానీ గత కొన్ని నెలలుగా, అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఒక సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు నుంచి హిందువులలో చాలా చైతన్యం మొదలైంది. ఎక్కడ తప్పు జరిగినా ప్రశ్నించడంతో పాటు దేశాన్ని రక్షించటంలో, ధర్మాన్ని రక్షించటంలో తాము భాగస్వామ్యులం, అది మా బాధ్యత అన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. నిజంగా ఈ వీడియో చూస్తే ఓరు నాయనో, హిందువుల్లో ఇంత చైతన్యం ఉందా అని అనకుండా మానరు. ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూపిస్తా. ఇది ఎక్కడ జరిగింది అని చెప్తే ఇంకా షాక్కి గురవుతారు. చూడండి. ಓನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಾಗಿಲದ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಒಪ್ಸಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾವು 1000 ಜನ ಆದ್ರೂ ಬರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂತೀವಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂತ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ? ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಡಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿನಾ ಅದು? ಸರಿನಾ ಅದು? ಹೋಗಿ अभी कल रात को ऐसा आप लोग आने का बाद गाँव में 200 से चलेगी. अभी भी वो बाकी अभी जाएगा गाँव का. मैं बांग्लादेश का ये, लेकिन मेरे नाम पे केस है, ऐसे मैं ले जा सकता. బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది. 5 ಜನ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇರೋರೆಲ್ಲ? बांग्लादेश से भारत आके कितना साल हुआ? भारत से बांग्लादेश से भारत आके कितना साल हुआ? मेरा 2007-8 आया. ओके. हमारे क्यों क्यों बात करे ना, हम किसी झूठ नहीं बोलता. हां, झूठ नहीं. हम 1971 हां, हम एकदम सब क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है आज से 15 साल 20 साल पहले आया. इधर का आईडी कार्ड बनाया क्या? नहीं, कुछ नहीं बनाया, लेकिन अभी गांव जाएगा, उसके बाद पैसा थोड़ा कम है, थोड़ा टाइम देगा तो ये भी गांव चला जाएगा. यही बोल रहा है. हम लोग को थोड़ा अरेस्ट मत कीजिए, और गवर्नमेंट हम लोग को थोड़ा हेल्प करेगा तो हम लोग गांव चला जाएगा. यही बोलो. पूरा देश बर्बाद हो रहा है, पूरा देश बर्बाद हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश से हर आदमी आ रहे इधर. मैं हर देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है देश में. चाचा, बांग्लादेश आके कितना साल हुआ? 2 साल हुआ. बांग्लादेश से भारत आके कितना साल हुआ? 2 साल हुआ. टोकन नंबर ये परमिशन कौन दिया पता नहीं. यहाँ देख लीजिए, ये भी ऑटो, सब ऑटो है. ये कहाँ आया, कौन से कैसा आया पता नहीं. ನಾನು देशवासियों से कर्नाटकದವರ ಹತ್ರ ಇಬ್ಬರತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. देशवासियों से देशवासियों सुनिए, पुलिस वाला आएगा, चंदा लेके जाएगा. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಆಗ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. चंदा किसका पास ले लेगा? वो जो ठेकेदार है ना, उसका पास. वो मेरा पास कोई भी चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी कौन ये करके दिया आप लोगों को? वो तो हाँ, वो मीटर है क्या? नहीं, मेरे को सच चाहिए. ఎంత గొబ్బుతాండ్రి ఇల్లు. मीटर नहीं है. నయ్యే రాయిద్రా. 19 मतलब कितना होता है? लाइसेंस किधर है आपका? లైసెన్సే లేదు. से भारत आके कितना साल हुआ? छोटा से आया, कौन लेके आया? कहाँ है मम्मी पापा? बांग्लादेश से आने के टाइम ट्रेन पे आया, बस में आया? छोटा था. आपका नाम क्या है? हाँ, राकीब इस्लाम. आपका नाम क्या है? हाँ, मसीदुल. आपका नाम क्या है? जावेद. मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं. आपका नाम क्या है? हसन शेख. हसन शेख बांग्ला से भारत को आ गए ना, ट्रेन पे आया, फ्लाइट पे आया? ट्रेन पे आया. कितना पैसा दिया? 450 रिजर्वेशन काटेगा तो 2000 ढाई. भारत में आईडी कार्ड बनाया क्या कुछ भी? भारत में आईडी कार्ड है. कैसा है, कौन सा आईडी कार्ड है? मेरा ममता बनर्जी है ना, हाँ, उसका आईडी कार्ड है. ठीक है. कितना साल हुआ उधर आके, कलकत्ता आके? और मेरा मामा पापी का पूरा उधर. ठीक है.
इधर आप सभी लोग देख सकते हैं पूरा इलेक्ट्रिसिटी है, सब में इलेक्ट्रिसिटी है। कैसा इलेक्ट्रिसिटी इधर आया पता नहीं। बेस्कॉम, मैं कर्नाटक का बेस्कॉम से बोल रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिसिटी कैसा आया इधर, कोई भी बिल पे नहीं कर रहा है, कोई भी कुछ भी मीटर नहीं। ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದೆ। ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಂತು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸ್ಲು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ. రైట్, చూసిండ్రు కదా ఏమనాలి ఇళ్ళని, సిగ్గు శరం లేకుండా ఈ దేశంలోకి రావడానికి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పైసలు తీసుకొని ఈ దేశంలో వాళ్ళకు స్థలాలు ఇచ్చేసి పందికొక్కుల్ని మేపినట్టు అక్రమ బంగ్లాదేశీల్ని ఓటు బ్యాంకు కోసం మేపుతున్నారు. ఎంత దారుణం ఇది, ఎంత దారుణం. భారతదేశంలో పుట్టి భారతీయుడైన వాడికి ఒక నెల కరెంటు బిల్లు కట్టకపోతే కట్ చేసి పడదొబ్బుతాడు. సనాతన హైందవ ధర్మ ఆలయాలకు సంబంధించి కరెంటు బిల్లుల మీద కనీసం సబ్సిడీలు ఇవ్వరు. కానీ అక్రమంగా బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఇడికొచ్చి పడ్డ పందికొక్కులకు మాత్రం కరెంటు మీటర్లే లేకుండా ఉచిత కరెంట్లు. మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఆ అన్న భాషను బట్టి. ఇది కాంగ్రెస్ పాలిత కర్ణాటక రాష్ట్ర రాజధాని బెంగళూరులోని కేఆర్ పురంలో జరిగింది. 200 బంగ్లాదేశీల కుటుంబాలని రైడింగ్ చేసి వాళ్ళ గురించి తెలుసుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడి పూర్తి వివరాలను సేకరించి పోలీసులకు ఇచ్చి వాళ్ళను పట్టించారు అక్కడ హిందూ యువ కిషోరాలు. ఈ విషయంలో కేఆర్పురంలో ఉన్న హిందువులంతా కలిసికట్టుగా ఈ ఆపరేషన్ నిర్వహించడం మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది నిజంగా కూడా మనం వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన అంశం. ఆడ ఆటోలు నడిపేస్తాండ్రు, చెత్త బండ్లు నడిపేస్తాండ్రు, పనులు చేస్తాండ్రు, వాళ్ళకు ఒక ఐడెంటిటీ కూడా లేదు. అయినా కూడా మనం ఆటోలు రెంట్కి ఇచ్చేస్తున్నాం. ఎట్లిస్తారు బాస్? ఏం జరుగుతోంది అక్కడ? ఆ ఆటోలో రేపు ఎవడో ఏదో చేస్తాడు. ఇక్కడ వాళ్ళకు సిమ్ములు లేవు, ఇక్కడ వాళ్ళకు లైసెన్సులు లేవు, ఇక్కడ వాళ్ళకు ప్రూఫ్స్ లేవు. వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళు కాదు అని వాళ్ళ భాషను బట్టి అర్థమవుతుంది. ఒక్కొక్కరుగా 200 కుటుంబాలు బెంగళూరులోని ఒక ప్రాంతంలో తిష్ట వేయగలిగారు అంటే దేశంలో ఈ అక్రమ రోహింగ్యాల వల్ల ఎంత దెబ్బ పడుతోంది, రేపు ఎంత అనర్థం జరగడానికి కారణమవుతుందని ఊహించాలంటేనే భయం అవుతుంది. బట్ ప్రభుత్వాలు ఓటు బ్యాంకు కోసం కళ్ళు మూసుకున్నా హిందువులలో మొదలైన ఈ చైతన్యం వాళ్ళను పట్టించి పోలీసుల ద్వారా రుజువులు అందించి ప్రభుత్వాల మెడలు వంచి వాళ్ళని ఈ దేశం నుంచి తరిమి కొట్టేదాకా వదిలిపెట్టరు అని నిరూపించారు కేఆర్పురంలో ఉన్న హిందూ యువ కిషోరాలు. సో ఇలాంటిదే మన రాష్ట్రంలో కూడా జరగబోతోంది. ఎస్, మొట్టమొదటిసారి బాలాపూర్లో ఉన్న అక్రమ రోహింగ్యాల మీద ఉక్కుపాదం మోపుతూ వాళ్ళను ఈ దేశం నుంచి తరిమి కొట్టాలి అనే ఒక నినాదంతో చలో భాగ్యనగర్, జాగో భాగ్యనగర్, చలో బాలాపూర్ పేరుతో ఒక కార్యక్రమం జరుగుతోంది. చూస్తున్నారు కదా, ఆటో డ్రైవర్ల పొట్టగొట్టేస్తున్నారు, కూలి పనులు చేసే వాళ్ళ పొట్టగొట్టేస్తున్నారు, చెత్త ఆఖరికి పొట్టగొట్టేస్తున్నారు, మన భారతదేశం యొక్క వనరులను పుక్యానికి పందికొక్కులు మెక్కినట్టు మెక్కేస్తున్నారు. మరి ఇలాంటి వాళ్ళని దేశంలో ఉండనిద్దామా? బంగ్లాదేశ్లో ఈ మూక వల్ల జరుగుతున్న అరాచకాలు మీరు కళ్ళతో చూస్తున్నారు. ఈ మూకే కనుక ఇక్కడ పెరిగిపోతే భారతదేశం బంగ్లాదేశ్గా మారడానికి ఎన్నో సంవత్సరాలు పట్టదు అని విశ్లేషకులు కూడా చెబుతున్నారు. మరి ఈ నేపథ్యంలో వీళ్ళని తరిమి కొట్టే బాధ్యత మీ మీద ఉందా లేదా? కేఆర్పురంలోని హిందువులలో కలిగిన చైతన్యం, కలిసికట్టుగా వాళ్ళు చేసిన ఈ ఆపరేషన్ మీరు కూడా పాల్గొని హైదరాబాద్ వేదికగా తెలంగాణలో ఉన్న అక్రమ రోహింగ్యాలను తరిమి కొట్టడంలో కలిసికట్టుగా అడుగు వేయాలా వద్దా? మీరే చెప్పండి. ఏదేమైనా మన ఐక్యతే మన బలం, మన మనుగడ, మన సిద్ధాంతం, మన రేపటి భవిష్యత్తు అని మర్చిపోకండి. సో నాకు ఈ వీడియో చూడగానే చాలా నచ్చింది. అరే చలో బాలాపూర్ అంటే ఎంతమంది వస్తారు? ఒకవేళ వచ్చిన వాళ్ళలో నిజంగా పలానా చోట రోహింగ్యాల గుంపు ఉంది అని తెలిస్తే వాళ్ళను పట్టివ్వడంలో కానీ వాళ్ళని రాష్ట్రం నుంచి తరిమి కొట్టడంలో కానీ ఎంతమంది కలిసికట్టుగా పనిచేస్తారని ఎక్కడో ఒక చిన్న సందేహం ఉండేది. కానీ ఈ వీడియో తర్వాత ఆ సందేహం పట్టా పంచలైపోయింది. ఎస్, చైతన్యం మొదలైంది.
ఒక్కొక్క నీటి బిందువు కలిపి ఒక మహాసముద్రంలాగా మారినట్టు హిందువులంతా కలిసి ఈరోజు ఒక మహాసముద్రంలా మారుతూ అక్కడ ఉన్న చెత్త చెదరాన్ని తరిమి కొట్టడానికి సిద్ధమవుతున్నారు అనిపించింది. సో దీన్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొనైనా బాలాపూర్లో పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని ఇక్కడున్న రోహింగ్యాలను కూడా తరిమి కొట్టేదాకా మనం నిద్రపోవద్దు, వాళ్ళను నిద్రపోనివ్వద్దు. మన ఐక్యత ఏంటి అనేది కలిసికట్టుగా నిరూపిద్దాం. మరి మీరేమంటారు? మీ అభిప్రాయం ఏంటి? కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టేయండి. మోర్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ రోజు చెప్తుందేనండి, ఆర్ వాయిస్ పొలిటికల్ రెండు మన ఛానల్సే. దీంతోపాటు ఆర్ సంస్కృతి అనే ఛానల్ కూడా స్టార్ట్ చేశాం. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్స్. అండ్ కంటెంట్ బాగుంది అనిపిస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఆర్థికంగా ఈ ఛానల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే బాధ్యత మాత్రం మీ మీదే ఉంది. ఆర్థికంగా ఖచ్చితంగా మీ అందరి సపోర్ట్ చాలా చాలా అవసరం. ఆర్థికంగా సపోర్ట్ చేయాలంటే సబ్స్క్రిప్షన్ పక్కనే జాయిన్ అనే బటన్ ఉంది. 1 to 5 లెవెల్స్ ఉన్నాయి. ఏదో ఒక లెవెల్లో సపోర్ట్ చేయండి, లేదా స్క్రీన్ మీద గూగుల్ పే, ఫోన్పేతో పాటు అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. మీకు తోచిన సహాయాన్ని అందించవచ్చు. జై హింద్, జై భారత్.